महला नावा। काफी एक ओंकार सत गुर प्रसाद। चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। छिन छिन औद बिहात है फूटै घट ज्यों पानी। चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। छिन छिन औद बिहात है फूटै घट ज्यों पानी। रहाउ हर गुण काहे न गावही मूर्ख अज्ञाना। झूठै लालच लाग कै नह मरण पछाना। अजहू कछ बिगड़्यो नहीं जो प्रभ गुण गावै। कहो नानक ते भजन ते निरभै पद पावै। अजहू कछ बिगड़्यो नहीं जो प्रभ गुण गावै। कहो नानक ते भजन ते निरभै पद पावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग चवर छत्र तख्त दे मालक वालिए कुल आलम शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद अंदर सुभाईमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ वडभागे हाँ। निता प्रति धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की बख्शिश की हुई बाणी विचों उन्हां दे पावन शब्दां दे नाल अपनियां मनोबिरतियां नूं एकाग्रचित करदे हां। अज दा पावन शब्द तिलंग राग दे अंदर दर्ज है ते इस राग दे अंदर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे 3 शब्द ने। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दी ये पावन बाणी, इस बाणी दे अंदरों ये पावन शब्द जो आप जी ने सरवण किया है, इस शब्द दे राहीं धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी मनुख नूं सुचेत करते हैं ते आखदे ने कि हे मनुख, जेकर तू रब दा सिमरन करना है ना ते फिर दिने रात कर। क्यों? क्योंकि ये जीवन जिहड़ा मिलिया ना मनुखा जीवन, ये हौली हौली खत्म हुंदा जा रहा। जिस तरह दिन ते रात आउंदी इसे तरह ये खत्म हुंदा जा रहा ते तू उस परमात्मा नूं सिमर। सो अज इस शब्द दे राहीं जो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी उपदेश करते हैं, असीं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल इस विचार नूं सरवण करके ते अपने हिरदे घरां विच ढालना है
गुरु अगे अरजोई करिए पातशाह असीं अल्प बुद्धि जीव हाँ, खिन खिन भुलन हार हाँ। आप रहमत करके अपने शब्द की विचार करवा लैनी, आप समत बख्शनी कि साडे मनां विच आप जी की बख्शिश की हुई बाणी घर घर जावे ते असीं सुचेत हो जाइए, तेरे नाम सिमरन विच लगीए। ये अरजोई करदियां होइयां आओ गुरु अगे नतमस्तक हुंदे होए उचारण करिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तिलंग महला नामा काफी एक ओंकार सत गुर प्रसाद। ये पावन बचन तिलंग राग के अंदर है धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का। जिस तरह वख-वख काव जिहड़े ने वो वरते गए ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के अंदर, जिस तरह छंद ने अष्टपदियां ने, इस तरह ही ये काफी है। कई विद्वान जिहड़े ने इसनूं रागणी मानते ने, क्योंकि ये तीन चार रागां दे नाल जुड़ के आई है, सोरठ दे नाल, तिलंग दे नाल। ते गुरु साहब इत्थे तिलंग राग के अंदर इस शब्द नूं काफी काव दे विच गाउण दा जिहड़ा वा वो उपदेश करदे ने। ते नाल ही जदों भी कोई किसी गुरु की बाणी आरंभता हुंदी है ते आरंभता वेले फिर मूल मंत्र जिहड़ा वो उचारण किया जाता। इहदे वख-वख स्वरूप ने, ये चौथा स्वरूप है सब तो छोटा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वो परमात्मा जिहड़ा सर्व व्यापक है, एक है ते मिलदा है गुरु की कृपा नाल। ये तां हर जगह के उत्ते वख-वख थावां दे उत्ते मूल मंत्र जिहड़ा है उचारण किया। स्वरूप ये अलग अलग हो सकते हैं, पर मनुख नूं सुचेत किया कि सज्जना भुल के भी किसी की मुथाजी ना करी। मुथाजी करनी है परमात्मा की कर, मुथाजी करनी है गुरु की कर, क्योंकि गुर कृपा जे नर को कीनी ते यह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। ये गुरु ही कृपा कर सकता है। इस करके इस राग दे अंदर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी का आरंभ हुंदा है तिलंग राग के अंदर। ते पहला शब्द है ते आरंभता विच गुरु साहब ने इस संखेप रूप विच मूल मंत्र दिता है कि हे भाई वो परमात्मा एक है ते गुरु की कृपा तो बगैर मिलता नहीं। गुरु की कृपा द्वारा ही, गुरु की बख्शिश द्वारा ही वो परमात्मा का नाम सिमरन प्राप्त हुंदा है। चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। हुण गुरु साहब मनुख नूं समझाउंदे ने कि हे मनुख, जे तू परमात्मा नूं चेते करना है, परमात्मा की बंदगी करनी है ते बंदगी कर। किस तरह कर? निस दिन, निस कहंदे ने रात नूं ते दिन, दिने रात दिन एक कर दे उस परमात्मा नूं याद करन दे लई। किस तरह याद करना है? जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हन ना ते गुरबाणी दे अंदर कई प्रकार दे गुरु साहब ने शब्द उचारण करके, भगत साहबाना ने शब्द उचारण करके ते समझाउण दा यतन किया कि सज्जणा इस संसार दे उत्ते जे चेते करना ते किस तरह करना। भगत नामदेव जी का एक शब्द है, उन्होंने बड़ा सुंदर उचारण किया। कहंदे इस संसार दे उत्ते उस परमात्मा नूं सिमरना किस तरह है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਡੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੁੱਡੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਤੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਖਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤਊਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਲੈ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੋਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਵੇਦੀ ਅਲੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਨ ਇੱਕ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਡਲੀ ਵੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 6-6 7-7 ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੜੇ ਹੋਣੇ, ਸੱਜੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੱਬੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਘੜਾ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਸੁਆਣੀ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਸੁਆਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੱਜਰ ਸੂੰਦਾ ਨਾ, ਗਾਂ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਹੋਵੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਾਗੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੇਦੀਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਣੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਾਗਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਤੇ ਵਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਰੰਕਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਨਾ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨਿਓ ਬਚਨ ਕੀਨੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਅਸਨ ਤੇ ਬਸਨ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ,
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਜਨਮ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਾਂ ਆਏ ਦਾਤਾ ਬਿਸਰਾਏ, ਦਾਸੀ ਲਪਟਾਏ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਭੂਤ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮਤ ਅਸਾਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਐਬ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਚ ਮਰਨੋਂ ਵਿਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਚ ਮਰਨੋਂ ਵਿਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀਤ ਹਾਰ, ਸੁਪਨ ਸਮਾਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਤੀਤ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਤੀਤ, ਕੀਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟਿਆ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਰ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ, ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਬਿਨਸਨਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਬਿਨਸਨਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਵਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰਜੂਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੇ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਸਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਖਰਚਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਖਿਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਿਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆਂ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇਪਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈ, ਤੇ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਇਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਓ ਅੰਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।